साहेब के घर की करी साहेब के घर की करी मैंने खूब तपास अगनानी से दूर है ये अगनानी से दूर है ओ ज्ञानी जन के पास आम नाम तो जग में सब लिए ठग ठाकुर अरु चोर बिना नाम रीजे नहीं तुलसी नंद किशोर ऐन मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है सो तोर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है सो तोर तेरा तुझको सौंप क्या लगेगा मोह सोई बात कोई जाने जो विरला सोई बात सोई बात जाने जो विरला
चढ़ी गगन पर चढ़ी सुरता हो चढ़ी सुरता चढ़ी गगन पर अनहद नाद सुनाऊं जड़ हर जो મધ્યમાં લાવું નહીં મૂળ કમળ ને મધ્યમાં લાવું નહીં ઉન્મુન ધ્યાન લગાવું એ અટકળથી जपूं जंपा श्वासों श्वास जगाऊं मेरे दाता सदगुरु राम ने रिझाऊं आवन जावन का मिटांतरा आवन जावन का मिटांतरा ए परवाना पाऊं मेरा मसा है सदगुरु करने नवी नकल मानाऊ मेरे दादा नवी नकल मानाऊ मेरे दादा हवे सदगुरु
जाने जबीरला सूक्ष्म वेद सुनाऊं मेरे दाता सदगुरु राम ने रिझाऊं रे હવે સદગુરુ રામ ને रिझाऊं रे કાળી રાતનો માથે માંડવો મારગ છે નો ધારા ગગનના તારા ગગનના તારા રે વન વગડાના વણજારા વન વગડાના વણજારા કાળી રાતનો માથે માંડવો કાળી રાતનો માથે માંડવો મારગ છે નો ધારા ગગનના તારા ગગનના તારા રે વણજારા રે વણજારા વન વગડાના વન વગડાના તને મારગ બતાવે અરે ગગનના તારા ગગનના તારા રે વણજારા રે વણજારા વન વગડાના ખેડીને બાઈ તારે જાઉં મળે નહીં દરિયે વિખાનો વિખરાયેલો કંટક કેડી કાંટાવાળી કેડી ખેડીને ભાઈ તારે જાવું દૂર ને કેવો કેવો
વિખરાયેલો તારી ખેપમાં તે બાંધ્યા તારી ખેપમાં તે બાંધ્યા પાપ ને પુણ્યના ભારા ગગનના તારા ગગનના તારા રે વણજારા રે વણજારા વન વગડાના વણજારા વન વગડાના તરસ્યા તન મન મૃગ જળ દેખી તરસ્યા તન મન મૃગ જળ દેખી તારા અંગે બડે છે અંગારા ગગનના તારા ગગનના તારા રે વણજારા રે વણજારા વન વગડાના વણજારા વન વગડાના
जाने ढूंढना कहीं तो परब ना पानी पी तो फूटी जातो मन को कहीं आई थे आब फाट को आई थे आब फाटो वह की निर्मल धारा गगनना तारा गगनना तारा रे वन जारा रे वन बगड़ा तारे मार गए मरे न भोमियो भूली जाई पर खार तारे हाथे ते भरोसे जीवन भरनो धार ए आव्यो धरती नो छेड़ो धरती नो कौन करे अनुसारा गगनना तारा गगनना तारा रे वन जारा रे वन जारा वन वगड़ा नारायण 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 ए नारायण तेरा तारा हरिगुण इतना तो करना स्वामी इतना तो करना स्वामी इतना तो करना स्वामी इतना तो
प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना जी का बट हो, गंगा जी का तट हो यमुना जी का बट हो, मेरा सांवरा निकट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, वृंदावन का स्थल हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से सोहना मुकुट हो, सिर सोहना मुकुट हो,
मुखड़े पे काली लट हो वही ध्यान मेरे घट हो वही ध्यान मेरे घट हो वही ध्यान वही ध्यान वही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले सन्मुख सांवरा खड़ा हो सन्मुख सांवरा खड़ा हो बंसी में स्वर भरा हो सन्मुख सांवरा खड़ा हो सन्मुख सांवरा खड़ा हो सन्मुख सांवरा खड़ा हो सन्मुख सांवरा खड़ा हो बंसी में स्वर भरा हो बंसी में स्वर भरा हो तिरछा चरण धरा हो तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले रे गोविंद नाम ले प्राण तन से निकले रे इतना ही करना स्वामी इतना तो करना स्वामी इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले रे गोविंद नाम ले प्राण तन से निकले रे जब कंठ प्राण कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे जब कंठ प्राण जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे कोई रोग ना सतावे यम दर्श ना दिखावे ना दिखावे
यम दर्शना दिखाए, जब प्राण तन से निकले रे, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले रे। मेरा प्राण निकले सुख से, मेरा प्राण तेरा नाम निकले मुख से मेरे राम, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से, दुख से। बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले रे, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, स्वामी इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले रे, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, नहीं श्याम भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना, सुनाना, सुनाना हे। बंसी की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले रे, गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले, प्राण तन से। यह नेक सी अरज है, यह
आपकी फर्ज है, फर्ज है। कुछ आपकी फर्ज है, जब प्राण तन से निकले रे गोविंद नाम लेकर, प्राण तन से निकले। खरेखर તમે નહીં માનો, ગાતા જીભ ઉભરતી નથી યાર. અહીંયા શું ગાઈ લઈ, તમે નર્વસ જોવો છો ને? આ તો બાપ છે અમારો, એની પાસે શું હા ગળથોડ કરવાની હોય. આની માથે નભીએ છીએ અત્યારે, એવું છે ભાઈ. અને આપણો ચારણોનો પાણ જોતા ભાચો પેચો જીચો. 8 વર્ષની ઉંમર હતી ત્યારથી બાપુને સાંભળું છું. મેં દર્શનનો લાભ તો મને 2 વખત 3 વખત મળ્યો છે માંડ. પણ આ રાહ ઉપર આવ્યો હું તો આ બાવાને જોવા દઉં અત્યારે જે છે ને. અને સાહેબ અમારો પરિવાર આખો 50 થી 55 સભ્યો છે બધા. હજી નારાયણ નારાયણ છે ઘરમાં. અમારા કાકા જ છે હારે આવ્યા છે. આ બાપુનું આંગણું છે એટલે આવ્યા છે, બાકી મને ખુદને સાંભળવા નથી આવતા. આ ચોખ્ખી વાત કરું સાહેબ. અહીંયા આ નર્વસ થઈ ગયો એનું કારણ એ છે કે આ બાઉલિયાને હું છે ને દિલથી ચાહું છું એકદમ. કાંઈ ખ્યાલ નહોતો, કાંઈ સમજ નહોતી ને ત્યારે એમ થતું કે આ શું એમ. વિદ્યાનંદ કી અરજી એમના ચારા પાડું છું, એમનો બાળક છું, નિભાવી લેજો આપ બધા. વિદ્યાનંદ કી અરજી खुद गर्ज की है गर्जी मेरे राम, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी. आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, आगे 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 तुम्हारी मर्जी. जब प्राण तन से निकले इतना संत सपुजन कुंबड़ा स्वभाव संत तारे पण गोड़ नहीं, तारा ऊपर भाव. संत चटको लाग्या विना की विजय किरकार. अरे अंत चटको लाग्या विना केम रीजे किरकार. यड़नी भमरी बने
नर में सुलागे, नर में सुलागे, अलख के अमल पर चढ़े योगियों को जनाए करण सम जगत बादशाही, अलख के अमल अलख के अमल चढ़े योगियों को जनाए करण सम जगत बादशाही, अमल की वो यारो तुम्हारी अदल शहनशाही को परवान काई, अलख के अमल चढ़े योगियों को जनाए करण सम जगत बादशाह, है तृष्णा भिखारी जो मिले शहनशाही, न टूटे वहाँ तक तहाँ बादशाही, है शाहों की शाही अरे ऐसा हो कि शाही अदब फकीरानी, सर्व त्याग कर जिसने तृष्णा मिटाई, अलख के अमल पर चढ़े योगियों को जनाए करण सम जगत बादशाह, कदम पर है झुकती खलक शरियाई, और झुके राम राणा बैतूल बादशाही, जगत जहांगीरी है जगत जगत जहांगीरी है फिकर जिसने खाई,
अलख के अमल पर अलख के अमल पर चढ़े योगियों को जनाए करण सम जगत बादशाही। इधर बादशाही उधर बादशाही, इधर बादशाही, इधर बादशाही, उधर बादशाही। मिटे खोफियारी फिरे मफली शाही, न आना न जाना, न आना न जाना, न आना न जाना, मिटे झंझीटाई। फकीरी है ऐसी, फकीरी है ऐसी, अदब शहनशाही। अलख के अमल पर चढ़े योगियों को जनाए करण सम जगत बादशाह। सब ही है उसी में और वो है सभी में। नजर एक दिन नहीं दूजे समाई। कहे लाल जिसने कहे कहे लाल जिसने मस्ती को पाई। अमर तख्त पर गादी अपनी बिछाई। अमर तख्त पर गादी अपनी बिछाई। अलख के अमल पर चढ़े योगियों को जनाए करण सम जगत बादशाह। मन को कहो न कीजिए, मन को कहो न कीजिए। मन जा ले जाए, मन को ऐसा मारिए मन के तरंग मार दे भाई तू तेरा
मन के तरंग मार ले हो गया भजन। मन के तरंग मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले आदत बुरी सुधार ले हो गया भजन। मन के तरंग मार आया कहाँ से तू कौन है जाएगा आया कहाँ से तू कौन है जाएगा तू कहाँ। इतना ही दिल विचार ले इतना ही दिल विचार ले बस हो गया भजन। इतना ही दिल विचार ले हो गया भजन। मन के तरंग सभी के साथ जितनी बने सो कर नेकी सभी के साथ जितनी बने सो कर मत सिर बंधी का बार ले मत सिर बंधी का बार ले हो गया भजन। अरे दृष्टि में तेरे दोष है दृष्टि दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती निहारती समता का आंगन आज ले भाई समता का आंगन आज ले बस हो गया भजन। मन के तरंग मार तुझको कोई बुरा
तो तू सूर कर क्षमा तुझको कोई बुरा है तू सूर कर क्षमा वाणी के स्वर सुधार ले वाणी के स्वर सुधार ले बस हो गया भजन छाया जी ने कहो दासी हूँ तुम्हारी ए बाबा जी दर्शन ए कारण दासी हूँ तो तुम्हारी ए दर्शन कारण परवीती सुजाने बीती होई ते जाने परवीती सुजाने
આવું દાસી એ જીવન બોલિયા ભીમ ગુરુ કરને આવું દાસી એ જીવન બોલિયા જાડેજા કરવી કેને કરવી દિલના કેરી વાત દેશી રે મળી જાય બોલ સદગુરુ પૂજ્ય નારાયણ બાબા કબલેશ્વર મહાદેવ સર્વે સંત વૈક ભગવાન પ્રેમ હે બોલો નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ. બબો લાઈન જ બોલતો છે. એકડી ટકાનો પ્રોગ્રામ હતો ત્યારે તો સાહિત્યકાર છે જે કલાકાર બહુ છે એટલે બે બે ભજન બોલજો. પણ એ કલાકાર એડાવા છે ભજન બહુ બધું બોલ્યા 20 કડીએ ઝઘડો હું તો એ 8 ભજને જેડો થઈ ગયો. એટલે કલાકાર છે ગત જણાય બાપુજી આત્મા રાજી છે એટલે મળે જાડો બબે 4 ભજન કરીએ. હું તો પહેલો જ આવ્યો હતો. હું તો પહેલો રાઉન્ડ વધ્યા છોકરા મૂકી ત્યાં અહીં બેઠા હોવાથી વધ્યા તો હું તો બેઠો ત્યાં 16 વર્ષ થયા. બાપુજી આત્મા રાજી છે એટલા કરે ત્યાં તો બાકી દેવ મુજબ અટકી કેવું ના રહ્યો હતો. પણ નારાયણ નંદ સરસ્વતી પૂરો ના એ નારાયણ નંદ એ તો નાલો હોય સરસ્વતી જેની નીડી મેં પીવી બધી જિંદગી. અને નારાયણને મુજબ તો સંબંધ એડો ને બાપા દેહ જુદા પણ જીવડો એક છે. અસાંજો શરીર અલગ વા બાકી જીવ એકડો જો પિંડ વ્યાન મૂકે રખડાયો હતો. પણ એડા એડા પ્રસંગે आश्रम के तो एड़ो एड़ो उजड़ो बनाया जो सजी हिंदुस्तान में मशहूर थी नारायण आश्रम. एड़ी मेहनत करे बापा. हाँ वाड़े वाह यार मुँ कहीं थे तो खाली की लगे तो पण बापूजी गाल बोल करे पहला थोड़ो पेटी मैंने की याद करूँ तेनी जी आत्मा राजी थी.
નારાયણ બાપુ મારા બોલ્યો હતો બીજું બારો એ હરિયાનંદ બાપુજી માળા લખેલી હોય પણ 15-16 વર્ષની ઉંમર જવા દે ને એની બચપનથી ભજન શોખ તો હો જ કચ્છીમાં ગાળ કરીએ તો વાંધો નહીં ને હું કે 12-13 ભાષામાં હતી તો 54 કર્યા ઓલરાઉન્ડ બેટ્સમેન ને બેટિંગ બોલિંગ ફિલ્ડિંગ બધું આવડે પણ જ્યાં જરૂરત હોય અહીંયા કરાય જ્યાં આપણી કિંમત હોય તો 25 માણસ હારા અને 25,000 બેઠા હોય ને આપણો કોઈ ભાવ ન પૂછ્યો તો આપણે મૂર્ખા કહેવાય અહીંયા વાત કરીએ જ્યાં જેનું નહીં પારખું ત્યાં તેનું નહીં કામ ધોબી બિચારા ક્યાં કરે દિગંબરો કે ગામ ઓલા નાગાવા રાખ તોડીને બેઠા હોય અહીંયા સ્ત્રીની દુકાન કરાય કપડું જ ન હોય અંગમાંથી પાંચા કોયલાય ટોટે એટલે કદરદાન માળું હોય પિંજીવે ભલે પણ કદરદાન હોય તો મજા છે હરિયાનંદ બાપુજી હાજરી જરા મા મંડલેશ્વર સાધુ સંત મળે વાહ સંતવાણી ચાલુ હોય ને બાપુ અહીં છોકરે વાળી દિવાળી અહીં કરીને ઉભા પ્યા પણ હરિયાનંદ બાપુ કે વટે વેંધા કાયમ ભજન ગાઈંદા હોય એટલે બાપુ એની કીધું અહીંયા આવો હા બાપુ શું કહું બે મહાત્માએ કીધું કે આ છોકરો બહુ સારો ગાય છે એને ભજન ગવડાવો આવો નારાયણ આવો હરિયાનંદ બાપુ કાયમ નારાયણ ચોંધા ગમે એ વ્યક્તિ નારાયણ બાપુજી આદત હોય અહીં ગમે એ તો વેલજીભાઈ આવો નારાયણ આવો પછી વેલજીભાઈ કહે આવો નારાયણ કે બાપુ ભજન મારાથી નહીં ગાવે કાં આ બાવા લોકોની ભાષા ઓળખી ને એનો બેડો પાર થઈ જાય મારી તો જિંદગી બાપુ હારે 40 વર્ષ આમને આમ ગયા સાધુ સંતોમાં બાપા તો હરિયાનંદ બાપુને કે બાપુ મારાથી નહીં ગાય કાં તો મારા સાથે કોઈક એવો કારસ્તાન કર્યો છે કે 2 વાગ્યા પછી મને લોહીની વોમિટ આવે છે અરે એટલે હરિયાનંદ બાપુ બીજા મહાત્માઓ બેઠા હતા એને કીધું કે ભાઈ આના માટે કાંઈ કરો ને કાંઈક આને તકલીફ થાય છે વોમિટ આવે છે લોહીની ભજન બહુ સારા ગાય છે મહાત્માઓ તો બધી એકબીજાથી ચડતા હોય ને હમ ક્યાં કરે ભાઈ આપકા શિષ્ય આપ ही कुछ કરો અચ્છા એ બાત હે અહીંયા આવો કે પોતાની પાસે વાહી બેહાડ્યો ને વાહમાંથી હાથ રાખ્યો આમ 5-7 મિનિટ બંધ હતા અને 5-7 મિનિટ બંધ થઈને પછી ધીબો માર્યો અહીંથી જોરથી નારાયણને એ વખતે શક્તિદાન મેદાન હતા ધીબો મારીને કીધું ભગ તેરી નાક મેં નથની એટલું જ કીધું અને પછી નારાયણે કીધું ગા નારાયણે ગાયું તે દિવસથી કરી નારાયણ દુનિયા મૂકી ગયા ત્યાં સુધી લોહીની નહીં પણ સાદી વોમિટ ન આવી પણ બાવા પાસેથી લેતા આવડતું હોય તો મેળ પડે ને બાપા હે મારા ઘરે બાપુ 4-5 વખત આવી ગયા છે અને એવા કલાકારની કદરદાન ક્યાં જોવા બાપા તમે વિચાર તો કરો કેશુભાઈ પટેલને ત્યાં સંતવાણીનો કાર્યક્રમ હતો એના માણસો અહીં આવીને નક્કી કર્યું આ એક માનવતાની વાત કરું છું પ્રોગ્રામ નક્કી કરવા આવ્યા નક્કી કર્યું બાપુ શું લ્યો છે બાપુ કે ભાઈ અમે તો ભજન કરીએ આ આશ્રમનું હાલે એવું કંઈ હાલતું હોય તો અમે એમાં ભજન ચાલુ જ હોય મારે કેમ બેડીને મકાન બંગલા કરવા છે તો કે આશ્રમમાં કેટલી છે કે આપની યથાશક્તિ તો કે બાપુ 5 લાખ રૂપિયા બાપુ કે ભલે નક્કી થયું 2 દી પછી હું આવ્યો મને કે ઉસ્તાદ આપણે અહીંયા કેશુભાઈ પટેલને ત્યાં સંતવાણી માટે જવું છે મેં કીધું કઈ તારીખ છે બાપુ તો કે ફલાણી તારીખ મેં કીધું બાપુ એ તારીખમાં હું નહીં નીકળી શકું કાં મેં કીધું મારા મોટા બાપાના દીકરાનું લગ્ન છે ને એમાં જો હાજરી ન હોય તો આખી જિંદગી પીડા થઈ જશે એના કરતાં કોકને લઈ જાઓ ને પતાવી મને કે નહીં જાઉં અરે મેં કીધું બાપુ પણ 5 લાખ સેવા આપે છે આ જો એક મજા મને કે 5 લાખ સેવા આપે પણ અહીંયા હુસેન ઉસ્તાદ તો ન હોય ને કે આવા કદરદાન કલાકારોને ક્યાં આવે 1.5 રૂપિયાવાળા ગાતા હોય એની હારે હું જાઉં તો મારી કિંમત શું થાય બાપા નારાયણ સાથે અને વગાડવામાં તો એવું છે યોગ્ય ન લાગે કહીએ તો પણ 22 વર્ષના છોકરાને બેસાડો 10 મિનિટ મારી સાથે વગાડે તો જિંદગીભર ગુલામી લખી દઉં આજની તારીખમાં નકર 74 થયા છે મને હા રાજકોટમાં પ્રોગ્રામ હતો તો કૃષિમંત્રી પટેલ આવ્યા હતા એક ઘડિયાળને 21,000 રૂપિયા ખિસ્સામાં નાખ્યા મેં કીધું બાપા આ તો ઠીક છે પ્રેઝન્ટ છે ઘડિયાળ પણ તમે આ 21,000 મને 4-5 વર્ષથી તમે મળ્યા નથી એટલે તમારું લેણું તો ચડી ગયું ને અમારા માથે આ દેવાવાળા કેવા પડ્યા છે એટલે પછી મને પૂછ્યું મને કેટલા થયા 2 વર્ષ પહેલાં ગયો હતો બાપુની સાથે 32 વર્ષ વગાડ્યું 2-3 વર્ષ બાપુ શક્તિદાન તરીકે હતા પૂર્વાશ્રમની ત્યારે હું મુંબઈ જ વગાડતો હતો હિજ માસ્ટર વોઇસ કંપનીમાં મારા ડાયરેક્ટર હતા મારા કાકા અજીત નાના જાની બાબુ શંકર શંભુ લતાજી રફીક મન્ના ડે આ બધાએ સાથે વગાડ્યું એબ્રામ ભગત
ધરમસિંહ રાજા આ બધા કલાકારો સાથે રેકોર્ડિંગમાં હું વગાડતો હતો. એમાં આ વાત યાદ આવી ગઈ લતાજીની. રેકોર્ડિંગ ચાલુ, પિક્ચરનું ગીત ચાલુ હતું અને એમાં મારો ભાઈ મોબાઈલ લઈ ગયો હતો. એમાં બાપુનું ભજન ચાલુ હતું, હોય મેરા શ્યામ હે. એ લતાજી સાંભળી ગયો, લાઈએ લાઈએ ક્યાં હે. એટલે લતાજીએ મોબાઈલ લીધો, આમ કાનમાંથી રાખ્યું અને માલકોશમાં બાપુનું ભજન હતું, હોય મેરા શ્યામ. તો લતાજી 1-2 મિનિટ માટે નહીં, 10 મિનિટ સુધી કાનમાંથી રાખ્યું. એટલે કોકે પૂછ્યું, લताजी क्या है? बोले ये तो मैं नहीं पहचानती, लेकिन जो गा रहे हैं उसके गले में भगवान बोल रहा है. ईश्वर साक्षी રાખીને કહું છું. એટલે આ નારાયણ વિશે બોલવું તો આપણે નાના પડીએ ને કદાચ બોલીએ 6 મહિનાની ઘડી ખૂટે એમ નથી. ને મારી પાસે સ્ટોક ઘણો પડે છે. હું કરીને હાલી નીકળમાં મોટપમાં નથી સારું. ઘણા માણસો કહે હું આમ કરું, હું તો શબ્દ કાઢી નાખું. હું કરીને હાલી નીકળમાં મોટપમાં નથી સારું. લોટ પાણીનો લાડવો પકડાવશે ને બાકી બધું ફરબારું. તો ઘણા માણસો એમ કે ઘરમાં કે હું ન હું આ સંસાર ન હાલે, મારા વગર આ ઘર હાલે છે, આ ઘરનો સંસાર હાલે છે કેવી રીતે. એટલે કવિ અહીંયા ઊભો તો એણે કીધું કે માનવ જાણે મારા વિના ચાલે નહીં સંસાર. માનવ જાણે મારા વિના ચાલે નહીં સંસાર. કે મૂર્ખા વિચાર તો કરજો, રામકૃષ્ણ જેવા હાલ્યા ગયા તોય ચાલે છે સંસાર. તું હું હાલીશ કે. એટલે એવું બધું છે. એટલે નારાયણ વિશે જે કાંઈ બોલીએ તો આપણે એમ થાય કે બોલતા જ રહીએ આખી જિંદગી. અને મારી પાસે એના વિશે બોલવું હોય ને 6 મહિના બોલવું તો ખૂટે એમ નથી. સપ્તાહ 7 દી પૂરી થાય મારું બોલવાનું બંધ ન થાય. ઈશ્વરની દયા છે. પણ એટલું બધું નથી બોલતા. 1-2 ભજનની 2 લાઈન જ ખાલી બોલીશ, પૂરું લાંબુ બોલું જ નહીં હું. હો નારાયણ રો નામડો, નારાયણ રો નામડો ભૂછાહી બલવે. ચોપડીઓ ચંગોથીએ જહેડું તેડું ખેણ. ભૂંડામાં ભૂંડું મોઢું હોય, આપણે જોવા ન ગમતું પણ એના મોઢામાંથી જો નારાયણ નારાયણ નીકળે ને તો એનો એ માણસ આપણે પ્રિય લાગે. નારાયણ શબ્દ જ એવો છે ને બાબા. संत सता पे जात है धर्म राज और वंश. તમે વિચાર તો કરો, ભજન મતલબ શું છે? એ શબ્દોમાંથી જમે તે ખ્યાલ કરો. ખાલી રાડીઓને કીકીને બોલવું એનું કાંઈ અર્થ નથી. શબ્દો ઉપર જો આપણે ખ્યાલ કરીએ તો આપણી જિંદગી સુધરે. ત્યારે પાછ વાહલો જે છે ને સમય એ પણ સારો આવે. કેવી રીતે? संत सता पे जात है धर्म राज और वंश. जो न मानो तो तपासी जुओ कौ रावण और कंस. કોઈનું નિકંદન નીકળી ગયું ત્રણેયનો, કૌરવ રાવણને કહ્યું. રાવણ જેવો તૈયાર કોણ હતો? 4 વેદ મોઢે હતા. નામ લિયો ને સબ કિયો સકલ શાસ્ત્ર કો ભેદ. बिना नाम नर के गयो पंडित पड पड 4 वेद. 4 વેદ મોઢે હતા. છતાંય રામ એમ કીધું કે રાવણ તું જીત્યો, હું હાર્યો. કેવી રીતે? તો કે મારા હાથે મર્યો ને એટલે જીતી ગયો. पामे नहीं कोई पार कड़ा तेरी अजबुरती कीर्तार. कड़ा तेरी अजबुरती कीर्तार. कड़ा तेरी अजबुरती कीर्तार. एक व्यक्ति ने खावा न वादा जमवा મળે નહીં દ્વાર. પ્રભુજી જમવા મળે નહીં. ઈશ્વર કેવું રાખે છે? એક ઘરે બપોરે ખાય તો રાતની ચિંતા હોય. એક વ્યક્તિ એવી કે સવારથી સાંજ સુધી 10,000 રૂપિયા ચાય નાસ્તામાં ઉડાડી દે. એની કળાનો કોઈ પાર પામી શક્યો નથી ને કોઈ પામી નહીં શકે. એક વ્યક્તિને ખાવા ન વાંધા
જમવા મળે નહીં દ્વાર હે પ્રભુજી જમવા મળે નહીં દ્વાર કાળી મજૂરી કરવા છતાં કાળી મજૂરી કરવા છતાં બને નહીં ઘર બાર કળા તેરી અજબરતી કીર્તાર એ કળા તેરી અજબરતી કીર્તાર એક વ્યક્તિ ઓલાને ખાવાના માટે આ જો એક વ્યક્તિ અમન ચમન ઉડાવે પૈસાનો નહીં પાર કળા તાહી પૈસાનો નહીં પાર રહેવા માટે મહેલ મજાના રેવા માટે મહેલ મજાના હુકમે 10,000 કળા તેરી અજબરતી કીર્તાર પામે નહીં કોઈ પાર કળા તેરી અજબરતી કીર્તાર કળા તેરી અજબરતી કીર્તાર કળા તેરી અજબરતી બે લાઈન હવે એક જ ભજન બે લાઈન ઈ ભજન ખોટા માણસો ઉપર છે ધાર્મિક પ્રસંગ હોય સપ્તાહ હોય આયોજન હોય 25-30 માણસ આવે બધાય ભાવિકો હોય પણ એમાંથી 2-5 જણા તો ખોટા માણસ નીકળે ને નીકળે એમાં બે મતી એટલે ખોટા માણસો ઉપરથી જ આ એક રચના લખેલી છે ઈશ્વરે કીધું કે માના ઉદરમાં 9 મહિના સુધી પડ્યો તો તમે મારી મને અરજી કરતો હતો કે મને આમાંથી મુક્ત કરો તો હું તને મારા નાથ જિંદગીભર નહીં ભૂલું પણ જન્મ્યાની સાથે જ હું તું ને હું અહીંયા તારે થાય કરી લીધે એટલે ખોટા માણસો ઉપર લખ્યું છે આ ભજન ખોટા માણસો 25,000માં 5 તો નીકળે જ મારે જોવા નથી માનવી અનાળી ઈશ્વર પોતે કહે છે મારે જોવા નથી માનવી અનાળી પૂજારી તારો પરદો દેને જટ પાડી પૂજારી તારો પરદો દેને જટ પાડી પૂજારી તારો પરદો દે જટ પાડી પૂજારી તારો પરદો મારે જોવા નથી માનવી અનાળી મારે જોવા નથી માનવી અનાળી પૂજારી તારો પરદો દેને જટ પાડી પૂજારી તારો પરદો દેને જટ પાડી ભાવ ન હોય ધાર્મિક પ્રસંગમાં આવે દરેક ઠેકાણે પણ એ ડેકોરેશન જોવા ખાલી આવે એને કાંઈ મનમાં ન હોય કેવી રીતે કાળજાના કાળા મારે મંદિરે આવે દર્શન કરવા દાડે હો કાળજાના કાળા મારે મંદિરે આવે દર્શન કરવા દાડે હાથ જોડીને મસ્તક નમાવે હાથ જોડીને મસ્તક નમાવે પેટમાં પાપને સંતાડી પૂજારી તારો પરદો દેને જટ પાડી પૂજારી તારો પરદો દે જટ પાડી પૂજારી તારો પરદો દે
આ લાખો કરોડપતિ માણસો એમાં 5 નીકળે કેવા મેલા તું વાળા મારે મંદિરે આવે ઊભી રખાવે સામે ગાડી હો મેલા તું વાળા મારે મંદિરે આવે ઊભી રખાવે સામે ગાડી પાપના પૈસાનો પ્રસાદ ચડાવે પાપના પૈસાનો પ્રસાદ ચડાવે એ ધરે છે મારી અગાડી પૂજારી તારો પરદો દેને જટ પાડી પૂજારી તારો પરદો દેને જટ પાડી પછી કોક મારા જેવો હોય ખોટો એને આરતી ઉતારવાનો મોકો મળે તો એવા એક્શન કરે આમ આપણે એમ થાય કે ભગવાન જ્યારે મળશે ત્યારે આના પગમાં પડી જાય પણ પગથી માથા સુધી ખોટો હોય એનું કેવી કવિએ કીધું એવા ના દેખતા તું આરતી ઉતારે મારી તું ઘંટડી વગાડી હો એવા ના દેખતા તું આરતી ઉતારે મારી તું ઘંટડી વગાડી નારાયણ પણ મારો નાથે શું કીધું તું ગમે એટલો ખોટો હોય ને પણ આખી દુનિયાના માણસો છે ને નાડી મારા હાથમાં છે કેટલા સાચા ને કેટલા ખોટા મને ખબર છે ગોવિંદનો નાથ કહે મારા હાથમાં ગોવિંદનો નાથ કહે મારા હાથમાં સાચા ખોટાની છે નાડી પૂજારી તારો પરદો દેને જટ પાડી પૂજારી તારો પરદો દેને જટ પાડી મારે જોવા નથી માનવી અનાળી એ મારે જોવા નથી માનવી અનાળી પૂજારી તારો પરદો દેને જટ પાડી પૂજારી તારો પરદો દેને જટ પાડી પૂજારી તારો પરદો દેને જટ આ બધું નારાયણ વિશે બોલવું ને 6 મહિના બોલીએ તો ખૂટે નહીં એમાં એના એવા એવા પ્રસંગ છે તમને ઈશ્વર સાક્ષી રાખીને સાતલપુરમાં પ્રોગ્રામ હતો ને મારી જિંદગીમાં લતા રફીક મન્નાડે બધા સાથે વગાડી પણ ઈશ્વર સાક્ષી રાખીને કહું છું કે જે વ્હીલ પાવર નારાયણને આપ્યો હતો મારા નાથે મારી જિંદગીમાં કોઈને જોયો જ નથી અમરસિંહ ચૌધરી જેવા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અહીંયા આવેલા બાપુના ચાહક જ હતા અમારો પ્રોગ્રામ ચાલુ ને આવી ગયા ને એ 1.5-2 લાખ માણસ આવો આવો અમરસિંહ ભાઈ આવો આવ્યા હવે 35-38 વર્ષ પહેલાં 2 દુષ્કાળ પડ્યા હતા કચ્છમાં આપણા ગુજરાતમાં આખામાં એટલે અમરસિંહભાઈને કીધું અમરસિંહભાઈ ગુજરાતમાં 2 વર્ષ થયા દુષ્કાળ પડે છે કે 2 આની 4 આની બધું તો એના માટે કંઈ કર્યું હાજી બાપુ એ કે કેન્દ્ર સરકારમાં રજૂઆત કરી કેન્દ્ર સરકારે કે 14 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યા હા 14 કરોડ રૂપિયા બાપુ કે વાહ ગુજરાતની 6.5 કરોડની વસ્તી છે અને 14 કરોડ રૂપિયા તમે કેન્દ્ર સરકારમાંથી મંજૂર કરાવ્યા તો વ્યક્તિ દીઠ 2.5 રૂપિયા જાય આવો કેવું અમને તો અહીંથી પછીનું ચાલુ થયું મેં કીધું હા બાપુ ઠીક એ તો તમારું રાજકારણ જાણે જો કચ્છને પોતાની કર્મભૂમિ બનાવી એટલે ત્યારે પણ એમ કીધું કે કચ્છ માટે કંઈ કર્યું હા બાપુ કચ્છ માટે વિચારી છે કેમ ભાઈ વિચારો છો કચ્છ ગુજરાતથી બહાર છે ગુજરાતની સાથે જ છે ને કચ્છ માટે કંઈ વિચાર્યું ભગવાને તમને 5 વર્ષ દીધા છે 6ઠો વર્ષ તો ભાગમાં હોય તો મળે બીજી ચૂંટણીમાં તો આવો કે ન આવો નક્કી નહીં 5 વર્ષ તમને ઈશ્વરે દીધા છે 4 વર્ષ જોઈએ એટલું ભેગું કરી લો જાતા 1 વર્ષ તો ભલાઈ કરતા જાઓ આ નારાયણ કે બાપા અમને અહીંથી પછીને મેં કીધું બાપુ આ શું કરો છો કે એને ઠીક ન લાગે તો આપણે ભજન ન રાખે બીજું હું પણ આ અમને આ ડ્રેસ પહેરેલો છે ને કે આ ભગમો એમાં જો હાથું ન કહીએ ને તો કે અમને પીડા થાય અહીં થાય ને ત્યાંય થાય નારાયણને યાદ કરવો નારાયણની પૂર્વાશ્રમનું નામ તો શક્તિદાન મૈદાન એના બાપુજીનું નામ હતું એના માજી હતા જીવોબા એના પૂર્વાશ્રમના પતિ હતા નાથોબા એના 2 દીકરા હિતેશ ને હરેશ એને તમે જોયા છે ને એક દીકરી હતી એના લગ્ન અમે કેવી રીતે કર્યા છે અમારું ભગવાન જાણે લાંબુ નહીં બોલવું કેમ કે પ્રોગ્રામ બધા સાંભળવા બેઠા તો મારી પાસે તો સ્ટોક પડ્યો છે 6 મહિનો ખૂટે એમ નથી
એટલે મારી હું વાણીને ને આ શબ્દોને અહીંયા પૂરણ કરું છું અને જે કોઈ કલાકાર હોય ને ગાવા માટે બોલાવો. થોડી વાર બિરજુભાઈને સાંભળશું ને પછી બેને હારે સાંભળશું. છેલ્લી મોજ બેને એક હારે રજૂ કરી અને સંતવાણીના કાર્યક્રમને આપણે પૂજ્ય બાપાના ચરણોમાં સમર્પિત કરશું. હા હુસેનભાઈ ભાઈ બિરજુભાઈને વિનંતી બે ભેગા તો આપણે બેને હારે જ રજૂ કરીએ. આપ જે કહો એ રીતે ભાઈ બિરજુભાઈને અને વિજયભાઈને વિનંતી કે બે આવી જાય. બહુ જૂની યાદી હુસેનભાઈ વર્ષો બાપુની હારે કાઢ્યા આવી એના અનુભવ એમ કહે છે કે 7 દિવસ કથા બેહાડીએ એમ નારાયણ વિશે બોલવું હોય તો હું તો એમ કહું છું આખો શ્રાવણ મહિનો નારાયણ વિશે બોલવું હોય તો ખૂટે નહીં. બાપુ મારા ચાહક છે અને આજે મેં નકરી ટસલું જ કર્યું છે. હું દાંત દેતો હતો ને કરતો હતો ને એ અમારી ટસલ હાલતી હતી. हर दिन हम नशे में होते हैं और शाम गुजर जाती है. આ એક નશો છે ભજન સાંભળવાય. આ નશો આપણે બધા નશાવાળા ભેળા થયા છે. એવું નથી કે નશા ન હોય એમ. આપણે બધા નશો કરીને જ અહીં બેઠા છીએ. પણ નશો નારાયણના સુરનો, નારાયણની ગાયકીનો, નારાયણના નામનો નશો છે. बाकी तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को चढ़ेगी सुबह उतर जाएगी, प्यारे नारायण के नाम की प्याली पी ले तेरी जिंदगी सवर जाएगी. कारण के जे परमात्माना गुणगान पूज्य बापुए गाया एनो नशो वर्षोथी आ नशो आपने लाग्यो छे हजी उतर्यो नथी. बाकी तो अमुक नशा एवा होय छे. हाँ બીજું આજ આનંદ બહુ આવ્યો. આ બે છોકરાઓ યુવાન ભાઈ વિજય અને બિરજુએ મારી તમારી બેટરી ચાર્જિંગ કરી છે સાહેબ. કારણ કે સતત બાપાને યાદ કર્યા છે ને નારાયણની યાદી થાય ને એટલે બેટરી. અને અહીંયા આવ્યા છીએ આવી જગ્યાએ આવ્યા પછી જો બેટરી ચાર્જિંગ ન થાય. હા હુસેનભાઈ આ બે છોકરાઓ બહુ સારું ગાયું છે. સવાલ બહુ વિજય સારું ગાયું, ભાઈ બિરજુ વર્ષો આ બધા છોકરાઓ. અને ખરેખર અત્યારે નવા જે છોકરાઓ નવું જનરેશન જે નીકળ્યું છે એ સાહેબ એની મહેનત તો છે જ, એને સલામ તો કરવી જ જોઈએ. એટલે આપણે દાદ દેવી જોઈએ. અને એમાંય પાછું માધ્યમ જ્યારે, કારણ કે બે બાવા એવા ખાભા ખોડી ગયા છે કે જ્યાં સંતવાણી હોય ત્યાં સીધા નજરે ચડે છે. એક બ્રહ્મલીન નારાયણ બાપા અને બીજા કાનદાસજી મહારાજ. અરે સાહેબ અમદાવાદમાં કાર્યક્રમ કોઈક સાધુની જગ્યા નારાયણ બાપુની સંતવાણી એમાં કોઈક પ્રધાન આવવાનો હતો ને આવ્યો ખરો, પણ મહંત હલી ગયા. આજકાલ મહંત બહુ હલે છે. કોઈ આવી જાય ને, કોઈ એવો અધિકારી આવી જાય, સાહેબ સાધુ હલે નહીં, સાધુ સ્થિર હોય ને સાધુ કહેવાય. સાધુ હલે નહીં. આ ભજન સાહેબ મને તમને સ્થિર કરે. આ તો ભજન ગાવા વાળા જો મને તમને સ્થિર કરી દેતા હોય તો ભજન કરવા વાળાનો તો સાહેબ સવાલ જ ઉભો નથી થતો. ભજન છે ને માણસને હળવા ફૂલ બનાવે, હલકા નહીં. એવા ભજનિયા અહીં કરે. અને બાપુ કોઈ કાયમ 24 કલાક રિયાજે ન કરતા. કોઈ નવું ભજન લખીને આવે સાહેબ એ અહીંયાથી નીકળે એની તરજ પોતાના મનમાં ઊભી થાય અને જ્યાં જઈને ગાત. અને માણસોને એમ થાય કે હાલો બાપુ આવ્યા છે, કાંઈક આજ નવી પ્રસાદી મળશે. એ પ્રસાદીઓ અત્યારે નથી મળતી, મળે છે પાછું એ કેવી મળે છે. આ દુઃખની વાત છે. પણ નારાયણ 100 વર્ષે એક જન્મે, ઠામ નારાયણ નો જન્મે સાહેબ. વર્ષો નીકળી ગયા પછી આવો એક સાધુ પુરુષ, આવો એક ભજન સમ્રાટ. અત્યારે જાહેરાતો વાંચે એટલે સ્વર કિન્નરી, સ્વર કિન્નરી ઊંધા ગુડા વાળીને ગાય હરી અને સ્વર કિન્નરી કહેવાય. જેને બોલવાનું ભાન નથી પણ હાલે છે ને આપણે બધા ઠેકડા મારીએ છીએ. અમે આખી જિંદગી તમને ખબર નથી વર્ષોથી હેલો સાંભળીએ છીએ. અમુક ભજનો નારાયણે ગાયા નથી, ખબર છે ને. હવે નહીં ગાયા હોય તો અભ્યાસ હશે ને, કાંઈ નાની હોની વાત તો નહીં હોય ને. ઘણા કલાકારો ગાય. અને મને યાદી થઈ પૂજારી તારો પડદો દે જટપાડી સાહેબ બટુક મહારાજ ગાતો.
શૈલેષ મહારાજનો પિતાજી ઈ ગાતા હે હા હુસેનભાઈ સાચી વાત. બટુક મહારાજ એવો અલગારી એક જીવ આપણા આ વિસ્તારમાં બહુ આવ્યો ભાઈ, અને એવા તો બહુ ઓછા નીકળે. પણ એક ચોખવટ કરી દઉં, જ્યાં જ્યાં કલાકારો બટુક મહારાજ બહુ રૂપિયા મેળવ્યા નહોતા, અને બાપુ પાસે આવીને તો એ બહુ કોઈ પણ આવે તો અહીંયા તો સરળ થવું જ પડે, કારણ કે આ તો સબ સ્ટેશન હતું. બલબ કોઈ આને અજવાળું ન કરી શકે. નારાયણ બાપુ સામે સબ સ્ટેશન આખું ઊભું થયું હતું સાહેબ. પણ એનું બેનિફિટ એના છોકરાને મળે છે સાહેબ, એ 100%. કારણ કે જે નિર્દોષ ભાવથી જેને, અને બાપુની તો વાત જ શું કરી નારાયણ બાપાની, તો એ તો ભાઈ હુસેનભાઈ કીધું કે 7 દિવસ 7 દિવસ નહીં સાહેબ, જો તમે એમની હારે પણ મોજ જ આખી, પણ ઓળખી ન શકાય સાધુને. સાધુને ઓળખવા ને, સાધુ આપણને ઓળખે ને આપણા ઉપર અમી દ્રષ્ટિ કરે એ મોટા મોટી જેને કહેવાય કે આપણી. બાકી તો ચિત્ત પ્રસન્ન પ્રસન્ન મુખાકૃતિ જો રઘુવીર કે હે વ્રતધારી, અને રામ રસાયન से पिलावत जो माता बालप के उपकारी, અને कली काल की रेत में हेत भरी जिन्हें राम के नाम की नाव हंकारी, અને મેરું કિયો તલ ગાજરડા જન્મે જહા દાદ કે સંત મોરારી. પૂજ્ય મોરારી બાપુ નારાયણને સાંભળવા માટે સાહેબ તરસતા આજ પણ વ્યાસપીઠ ઉપરથી બાપાને યાદી કરે છે. આખા ખૂતી ગયા છે. એવી કોઈ કથા નહીં હોય કે પૂજ્ય મોરારી બાપુ નારાયણને યાદ ન કરતા હોય, અને એવો કોઈ ભજનનું સ્ટેજ નહીં હોય. અને બીજી વાત, ઘણા એમ કહે કે અમારું સ્ટેજ ભજનનું છે, એ માન્યતા તમારી ખોટી છે. ડેલિયું ડાયું ન હોય ધનરાજભાઈ, ડેલિયામાં બેહવા વાળા ડાયા હોય છે. ડેલિયું કોઈ દી ડાયું હોય જ નહીં સાહેબ, એ જ ડેલિયું છે. પણ ક્યાંક ગાંડા આવી જાય છે. ડાયા વ્યા ગયા હોય, વહે ગાંડા બેહી ગયા હોય, એટલે એ ડેલીની જેને કહેવાય કે એ છે ને નીચે. પણ ભજનનું કોઈ સ્ટેજ ન હોય, સમજો. કોઈક ઘણા એમ કહે છે ને અમારું સ્ટેજ ભજનનું છે, ખોટી વાત છે. ભજનના સ્ટેજ ન હોય, જે જગ્યાએ નારાયણ જેવા બેહી જાય ને એ ગમે તે હોય તો સ્ટેજ ભજનનું બની જતું હોય. એમ આ જગ્યામાં પૂજ્ય બાપુએ સાધના કરીશ એવી આ પવિત્ર ભૂમિ. એમાં આ 2 છોકરાઓ, યુવાન છોકરાઓ, મને વિજયને પહેલી વખત સાંભળું છું, બહુ આનંદ આવ્યો. બિરજુને અમે તો બહુ મોજ કરીએ છીએ કચ્છમાં, સૌરાષ્ટ્રમાં, બધે જ્યાં જ્યાં આમંત્રણ મળતું હોય ત્યાં બહુ મોજ કરી. નેરોબી પૂજ્ય બાપુની કથામાં ત્યાં પણ આનંદ કર્યો. એટલે આ 2 છોકરાઓ આ એમને એમ નથી બનાવતું. હું ઘણી વાર કહું છું, મોદી સાહેબને એમ કંઈક 4 ભજન ગાઓ તો ગાઈ શકે. ભાઈ બહેનો, ગુજરાત છે, ગુજરાત, ગુજરાતમાં હા એ બધું થાય પાછું, આ ન થાય. જીરે લાખાન કુંભા રાણાન, આ અઘરું છે સાહેબ. ISI ના માર્કા વાળો માલ છે. આના ગરાગ ઓછા છે, પણ જે છે એ પરફેક્ટ છે. ને આ તો જેટલા આયા એ બધા પરફેક્ટ ગ્રાહક આવ્યા છે. પૂજ્ય બાપાને એની જે ચેતના છે એ જગ્યાએ આપણે બધા અહીં સાચું જાગરણ હશે. એટલે બહુ વિશેષ નહીં ભાઈ. બિરજુને પહેલા આપણે કહેશું, બેન હારે જ રજૂ કરી દઈએ, બધાની એવી ઈચ્છા છે. એટલે જોડી આવી જો મેં 30 વર્ષમાં બહુ જોડિયું થકાવ્યું છું. બસુર્યુન સૂર્યુન મારો ધંધો જ આ હતો. બહુ થકાયા પણ અમુક જોડી રજૂ કરીએ ને ત્યારે એનો આનંદ કાંઈક જુદો, એનો નશો કાંઈક ક્યાંક. હવે તો અમને બીક લાગે છે કે આ હવે તો ઠીક છે, બહુ કાંઈ લાંબુ નથી અને બહુ અપેક્ષા નથી હવે. પણ હવે જે માહોલ છે, હવે જે જનરેશન નવું નીકળ્યું છે, પણ છતાંય સારું છે કે નવું જનરેશન આવા સંતવાણીના કાર્યક્રમમાં આવે તો છે. બાકી તો હર દિન હમ નशे में होते हैं और शाम गुजर जाती है, एक दिन शाम नशे में होगी और हम गुजर जाएंगे. કાંઈ અભિમાન કરવા જેવું છે નહીં. અહીં તો લાખો ચાલ્યા ગયા, કાંઈ ખબર પડતી નથી, અને લાખો ચાલ્યા જશે, કાંઈ નજર પડતી નથી. માટે તારા સુખનું અભિમાન ન કર માનવ, અહીં તો સિકંદર શાહની કબર મળતી નથી. એટલે આ હળવા ફૂલ થવા માટેનું ઠેકાણું છે. અને હું તો એમ કહું છું કે નારણ પ્રેમીઓ જેટલા છે, ભજન પ્રેમી નથી કહેતો હું, નારણ પ્રેમી. કારણ કે નારણ પ્રેમી હોય સાચો ભજન પ્રેમી હોય. પહેલી વાત તો એ જેટલા છે એને એટલો તો હું જરૂર કહું, એમાં હું આવી જાઉં. કારણ કે ડોહો મારા ઉપર તો એટલા બધા રાજી હતા. મારે કાંઈ હુસેનભાઈના વારું વધારે કાંઈ બોલવું નહીં, પણ એટલું તો ખરું, હુસેનભાઈને ખબર છે ચિરઈમાં કાર્યક્રમ હતો ને, ઘોર કરવા વાળા કાંઈક આડા આવડા થયા. અને એમાં નારાયણ, આ તો બાપુ આ તો નાગની પૂંછડીમાં જ પગ મૂકવા જેવું હતું. અને છટક્યા ભાઈ, છટક્યા એટલે
5 મિનિટ બોલ્યા. કોઈ કીધું હશે હશે બાપુ, છોરું કચોરું થાય, માવતર કમાતર ન થાય, કે પણ આમ ન હાલે. સાધુને ખાવા ન દો તો હાલે, પણ બોલવા તો જોહે. એ ડોહો બોલી શકે, આજકાલ નથી બોલાતું. અને પછી માઇક મેં મારા હાથમાં લીધું. એક તો શિક્ષક, બીજી વાત તો એ છે બોલવા વાળે સામે કોણ છે, કેવું આયોજન છે, અને સામે કેવા કેવા છે, અને શેના માટે થઈને આયોજન કર્યું છે, એ બોલવા વાળાને ખબર હોવી જોઈએ. અને હું તો ગઢવીના દીકરાને તો કોઈ ગઢવી જેટલા હોય એટલાને કહું છું કે માઇક ઉપર આવીને જોઈ ગાભા ફાડતો હોય તો ભૂંડો બહુ લાગે. સમાજ સાહેબ અપેક્ષા રાખે છે. એટલે ટૂંકમાં આ માહોલમાં એટલું જરૂર કહીશ નારાયણ પ્રેમીઓને કે સંસારનો આધિવાધીનો ઉપાધિ ભરડો લે, અને તમને જ્યારે થાક લાગે ને ત્યારે એક તિથિ એવી છે, આ 16મી છે. અને હવે પછી જેટલી જેટલી તિથિઓ બાપાની ઉજવાય ને એમાં 12 મહિનાનો તમારો થાક ઉતારવાનું આ ઠેકાણું છે. આ જગ્યાએ જો થાક નહીં ઉતરે તો સાહેબ આખી જિંદગી તમે આડાવડા થાવ. જો ક્યાંય થાક ઉતરે તો મારો બોલવાનો ધંધો બંધ કરી દઉં છે. કારણ કે આ વાઇબ્રેશનો જો મને તમને અસર ન કરી શકતા હોય. એક જણાની ફરમાઈશ હતી મને કે આમ કેમ નથી કરતા, એટલો બાકી અને એ અમારા વાળાની જ હતી. પણ મેં કીધું આ માહોલ એવો છે, આમાં આ નહીં આવે, પણ છતાંય આવી ગયું. આદત છે, મજબૂર બાપુ મોજ કરી છે. એટલે હવે ભાઈ બે મિત્રોને, બે જુવાન ભજનીકોને, ભજનીકો છે બે, બહુ આનંદ આવ્યો. બહુ ગણપતિ વંદનાથી માંડી અને આનંદ આવવાનું કારણ શું છે કે અહીં માલ છે, સામે ભાવ છે. માલ ગમે એટલો પડ્યો, 80 તોલા હોનું ઘરે પડ્યું હોય, પણ એનું બજાર ઉતરી જાય તો શું કરવું? એટલે અહીં જે કઈ આપ આવ્યા છો, બાકી તો ન જાણે કોઈ રીતે બીજાને છેતરી જાણું. અજબ ચાલાક બુદ્ધિનું મને ડાપણ નથી જોતું. અને હોય કોઈ ટાળથી ઠરતા તો એનું અંગ ઢાંકી દો. નકામા મૃત શરીર પાછળ મને ખાપણ નથી જોતું. અને જીવિતને રાતી ખાવાને જ્યાં મળતું નથી ઈંધણ, તો મરેલા પાસ ખડકાતું મને બળતણ નથી જોતું. અને ના પુરુષાર્થ કરી શકતું કોને થાય ઉપયોગી, એવું કુટુંબને દુઃખ દેનારું ઘટપણ નથી જોતું. પણ છેલ્લા શબ્દો કે કવિતાના મરમ સમજી ન કોઈ દાદ દેનારા. કવિતાના મરમ સમજી ન કોઈ દાદ દેનારા, એવી બે કદર મહેફિલનું મને આમંત્રણ નથી જોતું. પણ અહીં જે આવ્યા છે બધા ભજનના ભાંગેલો વર્ગ છે. કારણ કે નારાયણ પ્રેમી હોય એ જ ભજનનો ભાંગેલો વર્ગ હોય. એટલે એવી મોજ સાથે આ બે મિત્રોને, બે જુવાન છોકરાઓને, એક સરસ્વતી પુત્ર છે ને એક દેવી પુત્ર છે, જેની પાસે સમાજ અપેક્ષા રાખે. અને એ અપેક્ષામાં એ પૂરેપૂરા નારાયણના આશીર્વાદ ઉતર્યા છે. એટલે બે ઉતરી રહ્યા છે, આપણને આનંદ કરાવી રહ્યા છે. આપણી બેટરી ચાર્જિંગ, એક તો નારાયણની યાદી થાય એટલે આમે બેટરી ચાર્જિંગ થઈ જાય ને એમાં સૂર પડે. સુરીલા બે છોકરાઓ અને સુરીલા સાજિંદાઓના સથવારે આપણે મોજ માણશું. એટલે આ બધા એને દાદ આપીએ. ભાઈ બિરજુ બારોટ અને વિજયભાઈ ગઢવી બેને આપણે સાંભળશું. ધન્યવાદ, આભાર. તાળીઓથી બતાવો બિરજુભાઈ અને વિજયભાઈ.